Morning, students. Shall we finish few problems on PPE? Apart from that, I will go a few problems on government grants. Yesterday, I think previous class only explained what do you mean by government grants. The government grants are grants which is going to eligible by the government to the organizations at time of any sickness, at time of any financial issues. The government going to release some of the funds to the organizations. This is called government grants. Now here problem number 2 check ಮಾಡಿ. Giant Limited company estimated its residual value of 10% of its cost. So here the company residual value is 10% of the cost. It received 20% of value of a grant from the government with a condition to provide employment for 100 members. The company fulfilled the conditions. Company uses the straight line method of depreciation. Here check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. V means Giant Limited purchase. We are purchasing a plant of rupees 5 lakhs. A lifetime ಬಂದು 4 years ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು. At the same time, the amount of residual value means scrap value, something expenses or residual value means scrap value on that cost. ಅಂದರೆ 5 lakhs ಮೇಲೆ 10% ಬಂದು residual value ಇರುತ್ತೆ. On 5 lakhs, you have to provide 10% of residual value. Apart from that, it is received 20% of the grants from the government. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 lakhs ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Once again, we are purchasing 5 lakh cost of plant. A useful life of is 4 years of plant. The same time, you have to provide 10% of residual value on its cost. ಅಂದರೆ 5 lakhs ಮೇಲೆ 10% residual value ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. After that, we are receiving 20% of grant on 5 lakhs from the government side. We are receiving 20% of grant on 5 lakhs from the government. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು 20% ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರಾಂಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು? ಕಂಪನಿಯವರು. ನಾ ಫಸ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are purchasing 5 lakhs amount of plant. A life of plant is 4 years and its residual value, scrap value is 10% on its cost. The same time, the government providing 20% of grant on its original cost of plant. At the small condition is there, when we want to provide a 20% of grant means you just providing 100 members employment opportunity to whom? Our public. The company finally fulfilled government condition, then only they are going to provide the grants. That is called 20% of total cost. Now just go through the solution. Income approach ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 lakhs. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20%. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Total cost of grant is 5 lakhs. What is the grant released by the government? 20%. Means on 5 lakhs, the government going to provide 20% of grant on its plant value. Now here 5 lakhs into 20 by 100 ಮಾಡಿ 1 lakh grant given by whom? Government. To whom? Giant Limited purchase. ಅವರಿಗೆ 5 lakhs ಮೇಲೆ 20% ಅಂದರೆ 1 lakh ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1 lakh ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ
ನೋಡಿ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ 5 lakhs ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು 1 lakh ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ 1 lakh. ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಈಸ್ 4 years. ಸೊ 1 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ 25,000 is the amount of each year grant released by the government. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are receiving 1 lakh grant by the government, that is for 4 years. We need to find out what is per annum grant released by the government. So total grant amount provided by the government is 1 lakh. How many years of asset plant is 4 years. So total grant released by the government is 1 lakh divided by number of year is 4 years. So here 1 lakh divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ 25,000 amount of grant released by each year by the government. That is called each year grant is finished. 25,000 ಮುಗಿತು. Next ಬನ್ನಿ, we need to find out the DEP on our plant cost. Now here DEP equals cost of the plant minus residual value divided by estimated life and asset. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಯರು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು DEP ಬರುತ್ತೋ ಅಪ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಷನರಿ ಅಂದರೆ 4 years ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Amount fixed of DEP for first year, the same to be continued up to the 4 years. That is called fulfillment of 4 years of the asset. Now here total value of cost is 5 lakhs. Question check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ 5 lakhs ಮೈನಸ್ 5 lakhs ಇಂಟು 10/100 ಮಾಡಿ 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 5 lakh ಮೈನಸ್ 50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 years ಇದೆ. ಸೊ 5 lakhs ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೈನಸ್ 10% on its cost, that is called 50,000 divided by life of the asset is 4 years. 5 lakhs minus 50,000 divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ 90,000 amount of DEP per annum. How many years? 4 years. So 4 years ಬಂದು ನಾವು 90,000 amount of DEP ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ on its plant of the original cost of asset. How much? 5 lakhs ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಆ್ಯನಮ್ಗೆ DEP ಬಂದು 90,000ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್, ಇನ್ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಇರುತ್ತೆ: ಇನ್ಕಮು, ಪೇಮೆಂಟು, ಲಮ್ಸಮ್ಮು. ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಲಮ್ಸಮ್ ಮೆಥಡು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಮ್ಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಗ್ರಾಂಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 30% ಆಗಿದ್ದು 40% ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಚ್ ಮೆಥಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹೆಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟ್ ರುಪೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರುಪೀಸ್. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ: ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟ್ ರುಪೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರುಪೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, PP ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 5 lakhs ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs.
to bank account. We are purchasing plant the worth of rupees 5 lakhs. So here property plant equipment ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಿಡಿ plant account debit rupees 5 lakhs to bank account rupees 5 lakhs being assets acquired or being assets purchased. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನರೇಷನ್ ಬಂದು being assets acquired or being purchase of plant, close the bracket. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ rupees 5 lakhs ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5 lakhs ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 lakhs ಮೇಲೆ 20% ಗ್ರಾಂಟ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 lakhs ದ 20% ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 lakhs ಗ್ರಾಂಟಲ್ಲಿ 20% ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಹೋಮ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs. ಆನ್ 5 lakhs 20% of grant released by the government with condition. ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh ಟು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 lakh ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 1 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 20% ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ 5 lakhs ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ bills receivable account debit 1 lakh to deferred income or government grant account 1 lakh being grant received. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ಇದಲ್ಲ, ಡಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು SOPL ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಡಿ DP ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ DEP ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. 5 lakhs ಮೈನಸ್ 50,000 ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದಾಗ 90,000 ಈಚ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ DEP ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 90,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ಕೆಲಸಿದೆ 3 ಎಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 4, ನಂಬರ್ 3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. DP ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ DP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 5 lakhsಗೆ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 50,000 ಆಲ್ರೆಡಿ 10. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ 50,000 ಥ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್
ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs. 5 lakhs ಇಂಟು 10/100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು 50,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 lakhs ಮೈನಸ್ 1,50,000 ಮಾಡಿ 3,50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 3,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ 3,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 4 years. ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ DEP ಈಸ್ 87,500. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝಯನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PP ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5 lakhs to bank account debit, sorry, plant account debit 5 lakhs to bank or cash account 5 lakhs being assets acquired or assets purchased. Next number 2 ಬನ್ನಿ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh 1 lakh. So bank account debit, we are receiving 1 lakh cash by the government, that is called 20% of grant. Bank account debit 1 lakh to plant account 1 lakh being grant received by the government. Grant received by the government. Next ಬನ್ನಿ, end of the year. We are always DEP ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, end of the financial year or academic year. We have to charge the DEP at the end of the financial year. ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ DEP ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು DEP ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 3,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ 87,500 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ DEP ಅಕೌಂಟ್ 87,500 ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ DEP ಅಕೌಂಟ್ 87,500 ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಥರ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚು, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ಬನ್ನಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ಬನ್ನಿ, ಡಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು SOPL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 25,000. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 50,000. ಸೊ 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಆ 1 lakh ಗ್ರಾಂಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಬಂದು 25,000 ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಆ 25,000 ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 20% ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಡಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು 25,000 ನಾಟ್ 5,000, 25,000 ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 1 lakh ಬಂದು 4 yearsಗೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ 1 lakh ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ 4 years, ನಾಟ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಈಚ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಈಚ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಯರ್. ಹೌ 25 ಮೀನ್ಸ್
1 lakh total amount of grant divided by number of years. So 1 lakh divided by number of years 4 ಬಂದಾಗ 25,000 amount of grant we are receiving by the government each year. That is called deferred income government grant account 25,000 to statement of profit and loss account 25,000 being grants transferred to statement of profit and loss account. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ 2 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. ಮೀನ್ ವೆದರ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th ಆನ್ವರ್ಡ್ಸಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ we'll go start to the, I think 17th onwards we're going to commence our classes. So if you have any queries regarding these 2 methods of government grants, you can raise your doubts while doing the offline classes. Thank you so much.